ఇప్పుడు మనము కె సంతోష్ నేతా గారు డైరెక్టర్ పోస్ట్ సర్వీసెస్ ని ఆర్డీఓ గారికి కె వందన్ గారికి ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ ప్రజెంట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. Now it's time to start this auspicious occasion gloriously with lighting of the lamp. Light is a source of energy. Light is a symbol of enlightenment, hope, prosperity, and the presence of God. Let's start the occasion gloriously. ఈ కార్యక్రమాన్ని గౌరవించడానికి కోరుతున్నాము. అలాగే వేదికపై ఉన్న ప్రజలని ఈ కార్యక్రమంలో కోరుతున్నాము. Namaste. Today we have assembled here in the august presence of the Honorable Minister of State for Communication and Rural Development, Dr. Pemasani Chandrasekhar ji, and other dignitaries here for three important events of the Postal Department which is going to benefit the people of this circuit, of this state. The first one is laying foundation stone of post office of this town. Minister has laid the foundation. So we will commence the construction of the post office. And within 15 months, the post office will be completed. And we are sure that we will be able to give good service to the members of the public. Our minister is leading from the front and ensuring that the Department of Post and Telecom and Rural Development Infrastructure delivers. About a few months back, Sir brought the key of Andhra Pradesh Postal Circle to Delhi and had a review. And in the review, we must be clear on each aspect of the Postal Department's functioning and saying that Andhra Pradesh should figure at the top as far as services the people are concerned. And we are now working without the excavation. So we have opened 14 lakh accounts. 64 lakh accounts were given to us, sir. 14 lakh accounts have been opened in a short span of three weeks. We are going to carry forward this drive for the next month also. If you walk into any post office now, sir, you will see a lot of people. All the BPL card holders have come there to open the accounts. And we are working on Saturdays, Sundays, and 24/7 mode. And we are hopeful we will open large number of accounts. And all the DPT schemes of the state government will be through the post office. So that is one activity we have taken, sir. And
taking cue from you and your review at Delhi regarding the postal life insurance, savings banks, and other activities, I'm proud to say, sir, that we are in the top among all the states in the country. So coming to today's function, apart from the Chillakorilupet post office, we also have we are going to be inaugurating Yerragondapalayam post office, which is already constructed remotely by the Honorable Minister, and also Papalli, where foundation stone will be laid today after this. So one thing I want to tell to the public here who have gathered here is, today post office is not just a mail carrier. We are more than that. We are one-stop solution for various citizen-centric activities like passport, railway ticket booking, Aadhaar, and insurance, banking, DBT, and whole lot of services which we offer to the public. So on this momentous occasion, I extend a very warm welcome to our Honorable Minister, our own Minister, Dr. Pemasani Chandrasekhar, to this August function, sir. On this occasion, I also welcome Sri Krishna Devarayadu, the Honorable MP representing this constituency in Nasaraopeta. I extend a very warm welcome to you, sir. I also extend a warm welcome to the Member of Legislative Council, Sri Rajshekhar ji, who have come here. Thank you for coming, sir. Also, a heartful welcome to Sri Pullarao ji, ex-minister and the MLA of this place. Thank you for coming, sir, and gracing this occasion. And all the other dignitaries on the stage, members of public, postal officials, press. I am glad to see so many of you have assembled here to be a part of this function. Hearty welcome to all of you. Thank you very much. Thank you so much, sir. ఇప్పుడు మన శాసనసభ సభ్యులు శ్రీ పత్తిపాటి పుల్లారావు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాము. అందరికీ నమస్కారాలు. ఈరోజు చిలకలూరుపేటలో ఒక మంచి పోస్టల్ భవనం నిర్మాణం శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి వచ్చేసినటువంటి కేంద్ర మంత్రివర్యులు, ఈ ప్రాంతానికి మనందరికీ ఆత్మీయులు గౌరవనీయులు పెమ్మసాని చంద్రశేఖరరావు గారు, మన యంగ్ పార్లమెంటేరియన్, పార్లమెంటులో మన పార్టీ నేత గౌరవనీయులు కృష్ణదేవరాయలు గారు, ఎమ్మెల్సీ గౌరవనీయులు మరి రాజశేఖర్ గారు, చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ గౌరవనీయులు ప్రకాష్ గారు, మా డైనమిక్ కలెక్టర్ గౌరవనీయులు అరుణ్ కుమార్ గారు, మా కౌన్సిలర్ గౌరవనీయులు కరుణ గారు, ఇప్పుడే మా చైర్పర్సన్ కూడా వచ్చారు గౌరవనీయులు రఫానీ గారు, కమిషనర్ గౌరవనీయులు శ్రీహరి గారు, తదితర పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికీ, మా ఆర్డీఓ గారు, ముందున్నటువంటి పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేస్తున్న అందరికీ, కూటమి తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, మీడియా మిత్రులు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. ఈరోజు మా పెమ్మసాని గారి చేతుల మీదుగా, మా కృష్ణదేవరాయలు గారి చేతుల మీదుగా చిలకలూరుపేట ఎన్నో సంవత్సరాలుగా స్వాతంత్రం వచ్చినాక సొంత భవనం, మంచి వస్తువులతో కూడిన భవనం లేదని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో 809 మీటర్లు మంచి ప్రదేశంలో, తహసీల్దారు, ఎంపీడీఓ ఆఫీస్ అతి సమీపంలో, దాదాపు 8,694 స్క్వేర్ ఫీట్స్ తోటి ఒక మంచి భవనాన్ని 2,78,00,000 ఈ భవనం నిర్మాణం చేసుకోబోతా ఉంది. చిలకలూరుపేట నియోజకవర్గం గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి అందరికీ ఈరోజు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఎన్నో సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడే మన ప్రకాష్ గారు కూడా చెప్పారు ఎన్ని ఖాతాలు ఉన్నాయనేటువంటిది కూడా, 14 lakh అకౌంట్స్ ఉన్నాయని కూడా చెప్పారు. ఈరోజు పబ్లిక్ కూడా చాలా అవసరమైనటువంటిది ఈరోజు, ఎందుకంటే సైబర్ నేరాలు జరుగుతున్నటువంటి రోజుల్లో పోస్టల్ ద్వారా సర్వీస్ పొందడం అనేటువంటిది చాలా శ్రేయస్కరం. అందుకనే ప్రభుత్వం కూడా కొన్ని పథకాలు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా కూడా సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేటువంటి సేవలను అందించడం కూడా జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి దీన్ని, ఈ భవన నిర్మాణం చిలకలూరుపేట నియోజకవర్గ ప్రజలకి
చాలా మంచి అవకాశం. కాబట్టి ఈ రోజు మా ఎంపీ గారు దీన్ని కృషి చేసి తీసుకురావటం, మా కృష్ణదేవరాయలు గారు మన కేంద్ర మంత్రి వారు ఫస్ట్ టైం వచ్చారు. నెక్స్ట్ టైం మా ఎంపీ గారిని కొండవీటి కోటకు కూడా తీసుకురమ్మని చెప్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఇటీవలే గండికోట దానికి టూరిజం సెంట్రల్ నుంచి కూడా సుమారు 100 కోట్ల రూపాయలు నిధులు కూడా తీసుకొచ్చారు. దానికి ఒక చరిత్ర ఉంది. ఆ చరిత్రని రాబోయే తరాలకు తెలియజేసేటువంటి దానికి పెమ్మసాని గారి కృషి అభినందనీయమని తెలియజేస్తా ఉన్నారు. అదేవిధంగా కొండవీటి కోటకు కూడా మన కృష్ణదేవరాయలు గారు మన ఎంపీ గారి ద్వారా అమరావతి రాజధానిలో కొండవీటి కోట ఒక పూర్వ వైభవం సంతరించుకోవాలి అంటే పెమ్మసాని గారి ద్వారా కేంద్రంలో గండికోటకు ఏ విధంగానైతే నిధులు సాధించారో కొండవీటి కోటకు కూడా, ఎందుకంటే పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ గారు అంటే మన పల్నాడు ప్రాంతంలో తెలియని వాళ్ళు లేరు, వారి తండ్రి గారు గాని వారు గాని. కాబట్టి కొండవీటి కోటకు కూడా గండికోటలానే నిధులు మా ఎంపీ గారి ద్వారా కృష్ణదేవరాయల గారి ద్వారా తీసుకొచ్చి దీనికి కూడా ఒక పూర్వ వైభవం తీసుకొచ్చినట్లయితే అమరావతి ప్రాంతంలో ది బెస్ట్ టూరిజం ప్లేస్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క కళ కూడా కొండవీటి కోట అభివృద్ధి చేయాలని, కాబట్టి వారిద్దరి ద్వారా ఆ కళ కూడా సాకారం చేయాలని ఈ వేదిక దానికి రిలేటెడ్ కాకపోయినప్పటికీ ఈ వేదిక ద్వారా కూడా దాన్ని మనం ఉపయోగించుకుంటా ఉన్నాం. ఆ విధంగా ఈ రోజు పోస్టల్ భవనం శంకుస్థాపన అతి త్వరలో దీన్ని పూర్తి చేసి ఇనాగరేషన్ కూడా మళ్ళా వారి ద్వారానే మనం ప్రారంభోత్సవం చేసుకునేటువంటి అవకాశం పోస్టల్ వారు కల్పించాలని నేను కోరుకుంటూ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్కారం అందరికీ. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు గౌరవనీయుల శాసన మండలి సభ్యులు మరి రాజశేఖర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాము. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు కేంద్ర మంత్రి వర్యులు పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ గారు, గౌరవనీయులు మన పార్లమెంటు సభ్యులు లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు, గౌరవనీయులు మన శాసనసభ్యులు ప్రతిపాటి పుల్లారావు గారు, గౌరవ కలెక్టర్ గారు, పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ ప్రకాష్ గారు, వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలకు, వేదిక ముందున్న పెద్దలకు, సోదర సోదరిమణులకు, పోస్టల్ ఉద్యోగస్తులకు అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. చాలా సంతోషం. ఈరోజు మన చిలకలూరుపేట పట్టణంలో పోస్ట్ ఆఫీసు బిల్డింగ్ ని చాలా పెద్ద ఎత్తున నిర్మాణం చేసుకోబోతా ఉన్నాం. దానికి కేంద్ర మంత్రి గారు మన పార్లమెంటు సభ్యులు శంకుస్థాపనకు వచ్చారు. వారి ఇరువు చేతుల మీదుగా ఈరోజు శంకుస్థాపన చేసుకున్నటువంటి బిల్డింగు అతి త్వరలోనే దాన్ని పూర్తి చేసుకొని, ఎందుకంటే చిలకలూరుపేట ప్రజలు పోస్ట్ ఆఫీసు సరైనటువంటి సౌకర్యం లేక చాలా సంవత్సరాలుగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. ఈరోజు ఆ ఇబ్బందుల నుండి తీరిపోయేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. కాబట్టి దీన్ని సత్వరమే పూర్తి చేయడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కోరుతూ ఈ సందర్భంగా ఈ డిపార్ట్మెంట్ వారందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినట్టు మీకు ధన్యవాదాలు చెబుతూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇప్పుడు గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు నర్సరావుపేట లోక్సభ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. వేదిక పైన ఉన్న కేంద్ర మంత్రి వర్యులు పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ గారికి, శాసనసభ్యులు పత్తిపాటి పుల్లారావు గారికి, ఎమ్మెల్సీ గారు మర్రి రాజశేఖర్ గారికి, కలెక్టర్ గారికి, ఆర్డీఓ గారికి, వేదిక పైన ఉన్న ఇతర నాయకులకు, అధికారులకు, వేదిక ముందున్న చిలకలూరుపేట ప్రజలందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చిలకలూరుపేటలో కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ గారి చేతుల మీదుగా జరగటం, ఈ భవనం నూతన భవనాన్ని శంకుస్థాపన చేసుకోవటం, ఇదంతా కూడా ఎంతో చూడచక్కగా ఉంది. తొందరలోని భవనం ఉపయోగంలోకి రావాలని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నాను. పోస్టల్ కి సంబంధించి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఒక్కొక్క కథ ఉంటుంది. పోస్టల్ ఆఫీస్ గురించి కానీ,
లెటర్స్ గురించి కానీ దేని గురించి మాట్లాడినాం. కొద్దిగా పెద్దవారికి అయితే వారికి చదువుకునే రోజుల్లో లెటర్స్ రాయటం కానీ, లేకపోతే అలాగే వాళ్ళ పేరెంట్స్ తో కమ్యూనికేషన్ లో ఉండటం కానీ ఇదంతా. కానీ ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి అయితే పోస్టల్ ఆఫీసు, పోస్ట్ బాక్స్ అంటే నాకు తెలిసి చూసిన వారు కూడా ఉండుంటారేమో ఇప్పుడున్న జనరేషన్ అయితే. దాని గురించి చెప్తే అదొక ఆర్ట్ ఎఫెక్ట్ లాగా చూస్తారు, కానీ నిజంగా అది ఏం పని చేస్తుంది, ఏమవుతుంది అనేది ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి అయితే 20 సంవత్సరాల నుంచి అయితే ఎవరికి తెలిసి అయితే ఉండదు. ఎందుకంటే కమ్యూనికేషన్ అంత మారిపోయింది, ప్రతి ఒక్కరి చేతిలోనే కమ్యూనికేషన్ డివైస్ వచ్చిన తర్వాత. అయితే పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా అలానే వారి పనితీరుని మార్చుకుంటూ వస్తా ఉన్నారు. ఇదివరకు కేవలం లెటర్స్ ని ఏదైతే డెలివరీ చేయటం నుంచి ఇప్పుడు బ్యాంకుగా రూపొందం చెంది ఆ సర్వీసెస్ ని ఏదైతే వెల్ఫేర్ సర్వీసెస్ కానీ మిగతావి డెలివరీ చేసే దాంట్లో దాదాపు చెప్తా ఉన్నారు ఇప్పటికే 14-15 లక్షల అకౌంట్లు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నవని చెప్తా ఉన్నారు. అది మరింతగా అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. బ్యాంకింగ్ అవసరాలు ఇప్పటికి కూడా చాలా మందికి ఇంకా ఉన్నాయి. లోన్సే కాదు, మిగతా ఇతర అవసరాలు కూడా ఇంకా ఉన్నాయి. దాన్ని ఇంకా అభివృద్ధి చేయవలసిన అవసరం ఉంది. దాంట్లో ఈ భవనం, ఇప్పుడు కొత్తగా నిర్మించుకున్న భవనం బాగా పనికి వస్తుందని చెప్పి నా ఉద్దేశం. తప్పకుండా ఇక్కడ ఉన్న కేవలం చెరుకుపేట సంబంధించిన వారికే కాకుండా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న వారందరికీ కూడా ఈ నూతన భవనం ద్వారా అభివృద్ధి ఉపయోగం బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ కానీ మిగతా వ్యవస్థలు కానీ ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటుందని చెప్పి భావిస్తా ఉన్నాను. అలాగే ఈరోజు చంద్రశేఖర్ గారు ఈరోజు వచ్చి ఇక్కడ ఓపెన్ చేయడం అనేది మామూలుగా కొద్దిగా సాటర్డే సండే ఇప్పుడు పార్లమెంట్ అవుతున్నప్పుడు ముఖ్యంగా వారి కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎక్కువ సమయం కేటాయించాల్సిన అవసరం ఉంది. అయినా కూడా కాదు, ఇక్కడికి వచ్చి చేయాలి, సరే డిపార్ట్మెంట్ అది ఉన్నా కానీ వచ్చి చేయాలి అని చెప్పి ఆ ఓపికతో ఇక్కడ దాకా వచ్చి చేయటం అనేది కేవలం ఇక్కడే కాదు పార్లమెంట్ లో కూడా చూస్తా ఉన్నాం. ఏ సబ్జెక్టు గురించి అయితే మామూలుగా సరే బ్రీఫింగ్ అనేది ఇంకోటి అనేది ఏదో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఇస్తారు దాని మీద ఏదో చేయొచ్చు అని కాకుండా ప్రతి దాన్ని కూడా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి తెలుసుకొని, సరే నాకు ఆ సబ్జెక్టు నాకు క్వశ్చన్ వస్తుందో లేదో అని కాకుండా ప్రతి దాన్ని కూడా క్షుణ్ణంగా చదివి బ్రీఫింగ్ తీసుకొని ఎందుకు అది అని చెప్పి క్వశ్చన్స్ అడిగి తెలుసుకొని ఏదో ఒక విధంగా వచ్చే నాలెడ్జ్ తో ఏదో ఒక విధంగా రాష్ట్రానికి మనం ఉపయోగం చెయ్యాలి, ఈ పదవి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రానికి ఏదో ఒక అభివృద్ధి కార్యక్రమం చెయ్యాలి అని భావిస్తూ ప్రతిరోజు కూడా పనిచేస్తా ఉన్నారు చంద్రశేఖర్ గారు. ఆయనకి మరింతగా మనం అందరం కూడా బలం చేకూర్చాలని చెప్పి, మరింతగా ఆయనకి ఆశీర్వాదం రాష్ట్ర ప్రజల వైపు నుంచి కూడా మరింతగా గట్టిగా ఉండాలని చెప్పి కోరుతూ ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి అన్ని విధాలుగా కూడా సహాయ సహకారాలు ఆయన వైపు నుంచి కూడా అందిస్తారని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ, ఎందుకంటే ఇందాకే ఇక్కడ రాకముందు టెక్స్టైల్ పార్క్ కూడా వెళ్ళొచ్చాం. టెక్స్టైల్ పార్క్ లో కూడా వారికి కొన్ని ఇబ్బందులు చెప్పారు, వాటిని కూడా నివృత్తి చేస్తూ, అలాగే పుల్లారావు గారు చెప్తా ఉన్నారు ఏదైతే టూరిజం కి సంబంధించి కొండవీటి కొండను కూడా అభివృద్ధి చేయడానికి అని చెప్పి, ఇవన్నీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఫండ్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. తీసుకురావడానికి ఆయన వైపు నుంచి కూడా మన సహాయ సహకారం అందిస్తేనే ముందుకు వెళ్తాం, తప్పకుండా అది అవుతుందని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ వారిని కంగ్రాచులేట్ చేస్తూ మంచి పని చేస్తా ఉన్నారు. దీన్ని బాగా అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇప్పుడు కేంద్ర కమిషన్ కేంద్ర మంత్రులు డాక్టర్ ప్రొఫెసర్ చంద్రశేఖర్ గారిని తమ ఉద్దేశించి మాట్లాడాలని కోరుచున్నాను. థ్యాంక్ యూ.
మొట్టమొదటిసారిగా పల్నాటి గడ్డపై మంత్రి అయిన తర్వాత అడుగుపెట్టడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతంలో వీధుల్లో తిరిగిన వాడిని, మున్సిపల్ హై స్కూల్లో చదువుకున్న వాడిని. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ఆహ్వానించిన పుల్లారావు గారికి, అసలు మొన్న రాజకీయాల్లోకి రమ్మని తీసుకువచ్చిన వ్యక్తి పుల్లారావు గారు 2014కు ముందు, సంవత్సరం ముందు. అదేవిధంగా ఈ చిలకలూరిపేట ప్రాంతంలో 4 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలుస్తూ అభివృద్ధి అంటూ కనపడింది అంటే అది వారి హయాంలోనే కనపడింది. పోయినసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హవాలో కూడా అతి తక్కువ మెజారిటీతో ఓడిపోయారు అంటే ఆయన చేసిన అభివృద్ధి ప్రజలందరికీ తెలుసు అని ఇంకొకసారి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా మంత్రిగా మరి 5 సంవత్సరాలు అనేక శాఖల్ని సమర్థవంతంగా నడిపించినటువంటి వ్యక్తి పుల్లారావు గారు. మళ్ళీ ఈసారి మంచి మెజారిటీ దగ్గరికి ఇచ్చారు, మీకు ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. రెండవది శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు. ఆయన ఎప్పటి నుంచో నాకు మిత్రుడు, రాజకీయాల్లోకి రాకముందు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు నీలాంటి వాళ్ళు మా పార్టీకి కావాలి, నీలాంటి నిజాయితీ పరులు మా పార్టీకి కావాలి, నీలాంటి వారు కష్టపడి సమాజం ముందుకు తీసుకువెళ్లే విధంగా ఒక పని చేయించడంలో సమర్థత ఉన్నవాళ్ళు మాకు కావాలి అని చెప్పి మేమందరం పట్టుబట్టి నీకు సరైన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీలోకి వారిని తీసుకువచ్చి ఈ ప్రాంతానికి ఎప్పటికీ ఒక డైనమిక్ ఎంపీ ఉండే విధంగా మేమందరం ఆ రోజున చేశాం. మరి వచ్చిన దగ్గర నుంచి మీకు తెలియాలి, బాగా కష్టపడతాడు. ఆయన నా గురించి చెప్పాడు, ఆయన గురించి కూడా మీకు తెలియాలి. ఇష్యూని సైలెంట్ గా స్టడీ చేస్తూ అక్కడ ఉన్న మినిస్టర్లందరికీ కలుస్తూ ఈ ప్రాంత సమస్యలన్నీ చెప్తూ ఒక పద్ధతి ప్రకారం తను కూడా బాగా వర్క్ చేసుకుంటా వస్తా ఉన్నాడు. ఇక్కడ ప్రతిపాడులో ఒక ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ ఈ మధ్యన మేము తీసుకొచ్చాం. అయితే దానికి మొట్టమొదటి పునాది వేసింది శ్రీకృష్ణదేవరాయలు. అంటే ఇంతకు ముందు దాని నుంచి కొంత వర్క్ చేసి పెండింగ్ ఉంది, దాన్ని మేము కంప్లీట్ చేశాం. అదేవిధంగా దానికి ఒక 5-6 లక్షల రూపాయల పెండింగ్ కరెంటు బిల్లులు ఉంటే అది తన ఎంపీ లాట్స్ లో ఇప్పుడు కూడా ఇచ్చి, అంటే ఆయన కాన్స్టిట్యున్సీ కాకపోయినా పత్తిపాడు కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్న ఇచ్చి చేసినందుకు మీకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా వేదికను అలంకరించినటువంటి మా పోస్టర్ వారు ఉన్నారు. అదే ఒక్కసారి మర్రి రాజశేఖర్ గారు ఉన్నారు. ఆయన వేరే పార్టీలో ఉన్నా కూడా ఆయన అభినందించాలి. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఆయన గురించి విన్నాను కానీ నేను ఎప్పుడు కలిసి పనిచేయలేదు. మొట్టమొదటిసారిగా మొన్న జెడ్పీ సమావేశంలో వారిని కలిసినప్పుడు వారికి కూడా ఈ ప్రాంత రైతుల పట్ల, సమస్యల పట్ల ఒక స్పష్టమైన అవగాహన, ప్రాక్టికల్ గా ఒక ఇష్యూని ఎలా సాల్వ్ చేయాలనే దాని మీద మంచి అవగాహన ఉంది. మంచి వ్యక్తి. కాబట్టి మీరు ఏ పార్టీలో ఉన్నా కూడా మేము మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాం రాజశేఖర్ గారు. మరి చాలా పోస్టల్ సర్కిల్స్ ఉన్నా ఎప్పుడు ఇంతకుముందు ఒకసారి నేను చెప్తా ఉన్నాను, గుంటూరు జిల్లా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ముందుండాలని కోరుకుంటాను. ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఇండియాలో నంబర్ 1 గా ఉండాలని కోరుకుంటా. ఇండియా ప్రపంచంలో నంబర్ 1 గా ఉండాలని కోరుకునేటువంటి వ్యక్తిని. ఆ విషయంలో ఆంధ్ర సర్కిల్ ని ఇండియా మొత్తంలో నిలబెట్టినటువంటి మా ప్రకాష్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా వేదికను అలంకరించినటువంటి అరుణ్ బాబు గారికి, మూర్తి గారికి, రఫానీ గారికి, వేదిక ముందున్నటువంటి పాత్రికేయులకు, తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ కార్యకర్తలకు, కూటమి నాయకులకు, అదేవిధంగా పల్లెలని, పట్టణాలని
పోస్ట్ కార్డుతో పేగు బంధం లాగా కలుపుకుంటూ ముందుకు తీసుకువెళ్తున్న పోస్టల్ ఉద్యోగులకి అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. మరి ఈరోజు పోస్టల్ ఉద్యోగుల గురించి చెప్పాలి. చాలా గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. అయితే కాకి బట్ట వేసుకొని కరప్షన్ అతి తక్కువగా ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఏదయ్యా అంటే అది ఈ రోజున పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్. ప్రతి మారుమూల గ్రామంలో ఒకప్పుడు ఇందాక శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు చెప్పినప్పుడు చిన్నప్పుడు మేము ఉన్నప్పుడు పోస్టల్ ఉద్యోగి వచ్చి ఒక డోరుని శబ్దం చేస్తే ఇంటిలో వాళ్ళ ఉన్న హృదయం కదిలేది, ఇందులో ఏముంది ఏమొస్తుంది అనేది. అలాంటిది ఈ రోజున సమయానికి తగ్గట్టుగా మార్పు చెంది ఎన్నో వినూత్నమైనటువంటి సేవలు అన్ని కూడా పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్. ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ డోర్ ఫర్ ఇండియన్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అనే విధంగా ఈ రోజున పోస్ట్ ఆఫీసులు అన్ని కూడా కన్వర్ట్ అయిపోయినాయి. ఒక లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడం కానీ, సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఈ రోజున ఉత్పత్తులు తీసుకువస్తే అది అమెరికాకి సైతం కూడా అక్కడి నుంచి పంపించే విధానం కానీ, కస్టమ్స్ వాళ్ళతో ఇంటిగ్రేట్ చేయటం కానీ, డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఆధార్ బేస్డ్ ఎనేబుల్ చేసి అవినీతి లేకుండా గవర్నమెంట్ పథకాలు ఇంటి ముందుకు తీసుకొచ్చే విధానం కానీ, ఇవన్నీ కూడా పోస్టల్ ఉద్యోగులు చేస్తా ఉన్నారు. పాస్పోర్ట్ సేవలు సైతం మీ ఇళ్ల ముందుకు వచ్చినాయంటే అవి కేవలం పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ వల్ల మాత్రమే సాధ్యమైంది అని అందరూ తెలుసుకోవాలి. ఈ విధంగా పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఒక లేఖ పంపినా, ఒక పార్సెల్ పంపినా, ఒక బ్యాంకు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినా కూడా అది ఒక నమ్మకానికి సంబంధించినది, ఒక ఆశకు సంబంధించినది, ఒక కనెక్షన్ కి, ఒక కమ్యూనికేషన్ కి సంబంధించినటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఈ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్. కాబట్టి ఇలాంటి పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ని నిరంతరం ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ ఈరోజు చిలకలూరుపేటలో దాదాపు 2,60,00,000 రూపాయలు పెట్టి ఒక వినూత్నమైనటువంటి భవనం చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా వేరే ప్రాంతాల్లో కూడా చేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో 10,000కు పైగా పోస్ట్ ఆఫీసులు ఉన్నాయి. ఇంకా కొత్తవి ఎక్కడెక్కడ అవసరమో అవన్నీ చేస్తాం. రెండోది ఉన్న వాటిని, పాతపడిన వాటిని మోడర్నైజ్ చేస్తాం. మూడోది టెక్నాలజీని పరుగులు పెట్టిస్తాం. ఇంతకు ముందు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఐటీ 1.0 5,000 కోట్ల రూపాయలతోటి 8 సంవత్సరాల క్రితం చేశారు. మళ్ళీ ఈ రోజున 5,600 కోట్ల రూపాయలతోటి ఐటీ 2.0 వస్తా ఉంది. వీటితోటి సమగ్రంగా అన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి పోస్టల్ ఉద్యోగులకి, అదే విధంగా సామాన్య ప్రజలకి ఒక పార్సెల్ పంపిస్తే ట్రాకింగ్ చేసే విధానం కానీ, ఇంటికి వచ్చి పార్సెల్ తీసుకువెళ్లే విధానం కానీ, కరెక్ట్ గా డెలివరీ చేసి ఇన్ఫార్మ్ చేసే విధానం కానీ, ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్స్పరెన్సీ తీసుకొచ్చి పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంకా ముందుకు తీసుకువెళ్తామని మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ, అదే విధంగా ఈ రోజున ఆంధ్ర రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఏమైతే చేయాలో నేను కేంద్ర మంత్రిగా, ఎంపీ గారు మేమందరం కలిసి ఒక టీం వర్క్ లాగా చేసుకొని అన్ని ప్రాంతాలకి అన్ని ప్రాజెక్టులు మా శక్తి మేరకు తీసుకొచ్చే ప్లాన్ చేస్తాం. కొండవీడి ప్రాజెక్ట్ చెప్పారు, ఒకసారి వీరితో కూర్చొని దాన్ని కూడా డిపిఆర్ చేసి తీసుకొచ్చే విధానం కూడా మేము ఒకసారి చేస్తామని మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ, ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ఆహ్వానించిన అందరికీ ఇంకొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. MLC
గారు ద్వారా మొమెంటోని అందజేసి షాల్తో సత్కరించవలసిందిగా కోరుచున్నాను.